Science and technology is very essential for the survival of the human welfare. Here we have a great personalities on the stage who is going to give a deliberate speech on science and technology. And this day we are going to have a long conversation for 2 to 3 hours. Karnataka Physics Association and Agastya International Foundation, Bangalore, collaboration with KPS High School, Canada. Today we are celebrating the International Year of Quantum Science and Technology. Obviously, every event will be commencing with invocation song. Even though it is on science and technology, let me commence the day with the blessings of the God by invocation song by Tanushree and group. ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಮೇಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾವರೆ ಮುಂದಾವರೆ ಮತ್ತೆ ತಾವರೆ ಪುಷ್ಪ ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಗೆ ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ತುಳಸಿ ದಳವ ಮಾದಪ್ಪ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಮೇಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. We are celebrating the International Year of Quantum Science and Technology. For this event, we have our local personalities on the stage. In order to deliver the information on wonder of quantum science, we have a lecture, and the lecture is going to be delivered by Somshekhar Sir, MSc, PhD, the retired principal and professor in physics, former director academics, Agastya International Foundation, Bangalore. Let me welcome the sir for this occasion. Okay, we have another great personality on the stage, and he is going to deliver the learning experiences through experiments. Shri Basuraju Sir, MSc Phil, M.Ed, retired lecturer in chemistry, PBMC Junior College, Kasturiba Nagar, Bangalore. And another great personality on the stage who is going to deliver the information on learning through the experiments. Liaquat Khan, MSc Phil, retired professor, STLP, TE, Bangalore. Let me extend a hearty welcome to our Honorable Headmaster, Ohit Sir, and also we have Science Faculty, Rajesh Sir. Let me welcome for this occasion, and others sir. And we have Mohammed Khan Sir, and who is an organizer of the day. And let me and the last but not the least, the students. And let me grasp the information delivered by the great personalities, and a great welcome to children also. Let me inaugurate the program by lighting the lamp. Knowledge to Vakyamu, and also they share knowledge to you. So ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಅನಿಲ್ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ STMC ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ. Studies in quantum science and technologies and take our country higher and higher. What is this quantum science? To understand quantum science, energy is recognized by the work that it does. ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನರ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್
ರೈಟ್. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ಲೈಟ್ಗೆ? ಹೊಸದು ಏನು ಬಂತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇದು ಲೈನ್ ತಪ್ಪೈತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸೈನ್ಸ್? ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಓಡುತ್ತೆ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಲೈಟ್ ಫೋಟಾನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಒಂದು ರೆಡ್ ಬರಬಹುದು, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಬರಬಹುದು. ರೆಡ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು. The red light will show what is there in the mass. That is the power of quantum mechanics. It is called quantum entanglement. Imaging ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಫೈಬ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು. ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ, ಹುಣ್ಣಿದೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ನಾವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಏನು? ಒಂದು ಲೈಟ್ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡೋದು, ಒಂದನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸೋದು, ಇನ್ನೂ ಒಂದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಳಿಸೋದು. ಅದೇನು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವೇನು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್, ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, sometimes they will kill the organisms inside. ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ ಸಾಯಬಹುದರಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ 10 ರೂಪಾಯಿನ 50 ಪೈಸೆ 9 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. 10 ಪೈಸೆ ವೀಕ್, 50 ಪೈಸೆ ವೀಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ನ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದು ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ harmful. It will enter the stomach, but who is giving the image? His friend is giving the image. All in a fraction of a second to get the answer. ಎಂತ ಟಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ರಿ, ವಿದಿನ್ ಎ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಂಗೆ, ಹಂಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ರಿಯಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಅಂತ ಟಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್. USA is a leader, Canada is a leader. ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ, ಈ ಬೆಳಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕತೆ. ಏನು ಅದು? ಸೈನ್ಸ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 3 ಟ್ಯೂಬು 3 ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೊನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೊನೆ ಭಾಗ, ಇದು ಈ ಕೊನೆ ಭಾಗನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು? ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದು ಏನೋ ರಾಂಬಸ್. ಸೊ 5 ಕಡ್ಡಿ, 1 2 3 4 5 ಟ್ಯೂಬ್. ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದು? ಇದು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ಇದು ಏನಾಯ್ತು? ಇದು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಯ್ತು. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗೇನಾಯ್ತು? ಇದು ಒಂದು ಹೌಸ್ ಆಗ. ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಬೀಳಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಬೀಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ?
ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್. ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫೋರ್ಸಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆ ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕಣಜಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈತರು? ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಕಾಯ್ತಾರೆ? ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಕಲ್ಲನ್ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಅದು ಕಲ್ಲು ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, the force which tends to take the object towards the center, and another force which is acting away from the center.